The name of the Father, Son and Holy Spirit. பிதா குமாரன் பரிசுத்த நாமத்தினாலே Amen. The theme for the week is God's undeserved grace. Let us pray. God Almighty, you are great and your mercy is everlasting. You are creator of the universe and nothing is too difficult for you to handle. Nothing can compare to your love, Father. You are my all-sufficient God, worthy of all praise and honor. O God, whose glory is to always have mercy, thank you for this COVID situation that we are facing. Though we don't understand, though we couldn't comprehend, we thank you that your will is done in this earth. Praise you for our daily breads. We thank you, Lord, for the grace that saved us from times of trials and delivers us from all the evils. We welcome your Holy Spirit to come upon us and cleanse us. That is reason why you are in charge, Father. We couldn't keep order in church without your presence here. We pray for our pastor. Lead him, Lord, as he continues to lead the congregation for you. Lord, you are sovereign over all things, and I pray that you will open the hearts of this congregation as we worship you and pastor leaders in sermon. As for the congregation, I pray that as we get older and closer, we will never lose sight of what brought us together, and that was you, Father. I pray that you watch over us and keep us safe, Lord. Lord, please give peace to those who are in midst of serious health issues. Father, I pray that they turn to you and know that you are the right person to be there right beside them in their times of crisis. May your will be done in their lives today. In the name of Jesus Christ that I pray. Amen. The psalm reading for today is taken from Psalm 107, verses 23 to 32. Psalm 107, verses 23 to 32. Those who go down to the sea in ships, who do business on great waters, they see the work of the Lord and his wonders in deep sea. For he commands and raises the stormy wind, which lift up the waves of the sea. They mount up to the heavens, and they go down against to the depth. Their soul melts because of trouble. They reel to and fro, stagger like a drunken man, and are at their wits' end. Then they cry out to the Lord in their trouble, and he brings them out from their distresses. He calms the storm, so that its waves are still. Then they are glad because they are quiet. He guides them to their desired heaven. Oh, that men would give thanks to the Lord for his goodness and for his wonderful work to the children of men. Let them exalt him in the assembly of people and praise him in the company of the elders. Amen. தேவ ஆராதனை முறைமை 1வது பக்கம், தி ஆர்டர் ஆஃப் சர்வீஸ், பேஜ் 1. கர்த்தரை எல்லா காலத்திலும் தோத்தரிப்பே, அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். என்னோட கூட கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். நாம் உரிமித்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோம். கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்க மனுஷன் பாக்கியவான். பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியிலும் இப்போதும் எப்போதுமான சதா காலங்களிலும் இருக்கிற பதியே. ஆமென். அன்புக்குரியவர்களே, கடவுளிடம் நாம் இருதயங்களை திறந்து நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து
ஆத்ம பசி தாகத்தோடு அவருடைய கிருபைக்காக மன்றாடுவோம் வாருங்கள். Let us come to confess our sins together to God and receive His mercy. சேர்ந்து சொல்வோம். கிருபையும் இரக்கமுள்ள பிராபனே, நாங்கள் பாவத்தில் பிறந்து மனதினாலும் வாய்க்கினாலும் நடக்கையினாலும் மிகவும் பாவம் செய்து நித்திய கோபாக்கினுக்கு பாத்திராய் இருக்கிறோம் என்று அறிக்கையிடுகிறோம். பிராபனே, பாவிகளாக எங்கள் பேரில் கிருபை உள்ளவராகும். கர்த்தாவே, நாங்கள் மெய் விசுவாசத்தோடும் சுத்த இருதயத்தோடும் உமக்கு ஊழியம் செய்வதாக எங்கள் பாவங்களையும் அக்கிரமத்தையும் நீக்கிடலும். பிதாவாகிய பிராபனே, சர்வ சிருஷ்டிகரே, ஜனத்தின் மேல் இறங்கும் எங்களுக்கு துணை செய்து கிருபையாயிரும். கிறிஸ்துவே, உலகத்தின் இரட்சகரே, கெஞ்சுகிற எங்களுக்கு இறங்கும் எங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து கிருபையாயிரும். பரிசுத்த ஆவியானவரே, ஒன்றான தேற்றவாளனே, உன் ஜனத்தில் மேல் இறங்கும் எங்களுக்கு துணை செய்து கிருபையாயிரும். நீங்கள் செய்த பாவ அறிக்கை உண்மையாயிருந்து மனசாப்பாடு இருதயத்தோடு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் முன்னிலையாய் பாவ மன்னிப்பை தேர்வானால் நான் அவருடைய கட்டளைப்படி பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவின் நாமத்திலே உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பை அறிவிக்கிறேன். Amen. We have the readings. தேவ வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்போமாக. Today's Old Testament is taken from Micah chapter 7 verse 18 and 19. Micah chapter 7 verse 18 and 19. There is no other God like you, O Lord. You forgive the sins of your people who have survived. You do not stay angry forever, but you take pleasure in showing us your constant love. You will be merciful to us once again. You will trample our sins underfoot and send them to the bottom of the sea. Amen. Today's episode reading is taken from Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. And you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Jesus Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Amen. The Gospel reading for today is taken from Luke chapter 15 verse 1 to 10. Luke chapter 15 verse 1 to 10. Tax collectors and sinners were all crowding around to listen to Jesus. So the Pharisees and the teachers of the law of Moses started grumbling. This man is friendly with sinners. He even eats with them. Then Jesus told them this story. If any of you has 100 sheep, and one of them gets lost, what will you do? Won't you leave the 99 in the field and go look for the lost sheep until you find it? And when you find it, you will be so glad that you will put it on your shoulder and carry it home. Then you will call in your friends and neighbors and say, "Let's celebrate. I found my lost sheep." Jesus said, in the same way there is more happiness in heaven because of one sinner who turns to God than over 99 good people who don't need to.
Jesus told the people another story. What will a woman do if she has 10 silver coins and loses one of them? Won't she light a lamp, sweep the floor, and look carefully until she finds it? Then she will call in her friends and neighbors and say, "Let's celebrate. I found the coin I lost." Jesus said, in the same way, God's angels are happy when even one person turns to Him. Here ends the Gospel reading. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. விலகாத மேகம் நீர் முன் செல்லும் மேகம் நீர். விலகாத மேகம் நீர் முன் செல்லும் மேகம் நீர். ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே, மகிமையின் ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. விலகாத மேகம் நீர் முன் செல்லும் மேகம் நீர். விலகாத மேகம் நீர் முன் செல்லும் மேகம் நீர். ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே, மகிமையின் ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே. என் பேச்சுல, என் மூச்சுல, என் சொல்லுல, என் செயலுல கலந்திருக்கீங்க. என் நினைவுல, என் நடத்தையில, என் உணர்வுல, என் உயிரில கலந்திருக்கீங்க. என் பேச்சுல, என் மூச்சுல, என் சொல்லுல, என் செயலுல கலந்திருக்கீங்க. என் நினைவுல, என் நடத்தையில, என் உணர்வுல, என் உயிரில கலந்திருக்கீங்க. அன்பின் ஆவியானவரே, விலையேற பெற்றவரே, என்னை ஆளும் பரிசுத்தரே, நன்றி ஐயா. அன்பின் ஆவியானவரே, விலையேற பெற்றவரே, என்னை ஆளும் பரிசுத்தரே, நன்றி ஐயா. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம்
என் ஜனத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர். விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர். ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே, மகிமையின் ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே. தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக. Glory to the Lord alone. ஆண்டவரும் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். So a great greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. விசேஷமாக இந்த அற்புதமான ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையிலே அருமையான நல்மேய்ப்பர் லுத்தரன் திருச்சபை மக்களை சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். So especially on this special Sunday, I'm so glad to see you all, the Lord's people of this Good Shepherd Lutheran Church. இந்த அருமையான குடும்ப ஆராதனையிலே என்னோடு கூட தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுக்கும்படி அழைத்த என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய ஊழியர் பாஸ்டர் காலேப் அவர்களுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். I would like to extend my thanks, warm thanks to Pastor Caleb, who had given me this invitation to share Lord's word with you all. பிரியமானவர்களே, நாங்கள் இந்திய தேசத்திலிருந்து எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக என்னுடைய ஊழியத்தின் சார்பாக உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம். So once again I wish you all with great blessings from India through my family and my ministry. விசேஷமாக இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில் தேவனுடைய வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தையிலே எனக்கு மொழிபெயர்ப்பிலே உதவி செய்கிற என் அன்பு சகோதரியை நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். அவர்களுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு துதிக்கிறேன். So I would like to extend my thanks to Lord who had helped me with this sister who is here, who is helping me to translate this Lord's word in English. நாங்கள் இருவருமாக சேர்ந்து உங்கள் யாவரையும் அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம். So we both of us are here. We are so glad to extend our thanks and greetings to you all on this day. நீங்கள் எல்லாரும் அனைவரும் சுகமாய் இருப்பீர்கள் என்று கிறிஸ்துவுக்குள் நம்புகிறேன். Hope you all doing so good in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. நாங்கள் எல்லாரும் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். We always pray for you. ஆண்டவர் தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. Let Lord bless you all. இன்றைக்கு காலை நேரத்திலே உங்களோடு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்தளிப்பதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் என் சிந்தையில் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தின ஒரு வேத வாக்கியம். So today this is the verse Lord had filled me with today morning when I sat on in prayer to just to ask what I can share with your people today, Lord. இன்றைக்கு தியானத்திற்கென்று மீகா எழுதின தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 7வது அதிகாரம் 18வது வசனத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தையை நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையாக உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். So today the word for our meditation is Micah chapter 7 verse 18. அந்த 18வது வசனத்திலே இவ்விதமாக நாம் வாசிக்கலாம். தமது சுதந்திரத்தில் மீதியானவர்களுடைய அக்கிரமத்தை பொறுத்து மீறுதலை மன்னிக்கிற தேவரீருக்கு ஒப்பான தேவன் யார்? அவர் கிருபையை செய்ய விரும்புகிறபடியால் அவர் என்றென்றைக்கும் கோபம் வையார். So there is no God like you. You take away people's guilt. God will forgive his people who survive. He will not stay angry with them forever. எனக்கு அன்பானவர்களே, அவர் கிருபை செய்ய விரும்புகிறார் என்பதை இன்னைக்கு நான் ஒரு விசை கூட தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். I would like to remind you today, Lord wants to fill you with his grace today once again. எனக்கு அன்பானவர்களே, நம்முடைய வாழ்வில் நம்முடைய தேவன் நம் மீது வைத்திருக்கிற அன்பை அடையாளப்படுத்துவதற்கு அவர் நம் மீது அவருடைய கிருபையை தருகிறார். So the one thing which you can always remember, that is the sign of Lord's love, which is nothing but the Lord's grace which is always upon us. எனக்கு அன்பானவர்களே, இங்கே மீகா தீர்க்கதரிசி மூலம் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தை, கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்திற்கு கிருபையை கொடுக்க விரும்புகிறார். So today Holy Spirit is telling us
the Lord, as the Lord's word, the Lord wants to give his grace to his people. அதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர் கோபம் வைக்க மாட்டார் என்று சொல்லுகிறதை நாம் வாசிக்க முடியும். So with that you can also read that God has never been angry with his people. நம்முடைய தேவன் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர். Our Lord is Lord who always forgives us. அவர் அன்புள்ள தேவன். He is the Lord who loves us so much always. அவர் கிருபையுள்ள தேவன். He is the Lord who gives us grace. அவருடைய கிருபை மிகப்பெரியது. His grace is abundant. அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை என்று வேதம் சொல்கிறது. There is no end to his mercy. எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த காலை நேரத்திலே ஒருவேளை நீங்கள் மனதளவில் சோர்ந்து போய் இருக்கலாம், ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றைக்கு உங்களை தேற்ற விரும்புகிறார். So today, this morning, you might have been in a situation that you are down mentally or spiritually, but Lord today wants to help you and strengthen you. ஏனென்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு சில இழப்புகள், ஏதோ ஒரு விதமான நிந்தைகள், மனவேதனைகளின் நிமித்தம் நீங்கள் சோர்ந்து போய் இருந்திருக்கலாம். கர்த்தர் என்னை கைவிட்டாரோ என்ற ஒரு பெரிய கேள்வி உங்கள் மனதிற்குள் இருக்கலாம். It may be because why we are dull sometimes, we go through financial issues, physical issues, or because of the pandemic. So whatever it may be, Lord wants to strengthen you again today. எனக்கு அன்பானவர்களே, வேதம் மிக தெளிவாய் சொல்கிறது, அவர் நமக்கு கிருபை செய்ய விரும்புகிறார். The Bible tells us very clearly, Lord wants to fill us with his grace. சோர்ந்து போக வேண்டாம். Let not you be dull always. தளர்ந்து போக வேண்டாம். Don't go down. அவர் உங்களை கைவிடவே இல்லை. He never leave you. அவர் ஒரு நாளும் உங்கள் மீது கோபம் கொள்ளுகிறவர் அல்ல. So he is the Lord who never gets angry with you. ஒரு நாளும் அவர் உங்களை கைவிடுகிறவர் அல்ல. He never leave you nor forsake you. எனக்கு அன்பானவர்களே, அவர் அதிகமாய் உங்களை நேசிக்கிறார். He loves you so much. உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களை நேசிக்கிறதை காட்டிலும் your children, they love you so much. More than that, Lord loves you. உங்கள் கணவர், உங்கள் மனைவி, உங்கள் குடும்பம் உங்களை நேசிக்கிறதை காட்டிலும் என் ஆண்டவர் உங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறார். You have lot of loved ones around you. It may be your husband or your children or your wife. More than them, Lord loves you so much. எனக்கு அன்பானவர்களே, அவர் உங்கள் மீது தன்னுடைய கிருபையை பொழிந்தருள விரும்புகிறார். Today he wants to fill you with his mercy and grace. அவர் விரும்புகிற அந்த கிருபை எப்படிப்பட்டது? வேதாகமத்தில் சில வேத வாக்கியங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால், so today we are going to see what is that grace, okay, that we are going to meditate it through some verses in Bible. சங்கீதம் 5ஆம் சங்கீதம் 7வது வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்ப்போமானால், Psalms 5:7 says, எனக்கு அன்பானவர்களே, அந்த கிருபை மிகுந்த கிருபை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. This grace is beyond measure. அதேபோல சங்கீதம் 18:50 நாம் வாசிக்கும் பொழுது, if you read Psalms 18:50, அந்த கிருபைக்கு முடிவே இல்லை. அது சதா காலங்களிலும் உள்ள கிருபை என்று வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். It says the grace is always there. There is no end for his grace. அதோடு கூட சங்கீதம் 31:21 நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால், with that, if you read Psalm 31:21, அந்த கிருபை அதிசயமான கிருபை என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். so the grace of Lord is something which is like wonderful. அதேபோல சங்கீதம் 36:7 வசனத்தை நீங்கள் படித்து பார்ப்பீர்களானால், if you read 36:7, Psalm 36:7, அந்த கிருபை அருமையான கிருபை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. it says grace of our Lord is something, it really is super awesome. அதேபோல சங்கீதம் 57:10 நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால், if you read Psalm 57:10, இந்த உலகத்தில் எந்த ஒன்றாலும் எட்டி பிடிக்க முடியாத உயரத்தில் உள்ளது ஆண்டவருடைய கிருபை. the grace of our Lord is somewhere beyond our measure. No one or nothing can go even near to that. இந்த பூமியில் மிக மிக உயர்த்தப்பட்டது தேவனுடைய கிருபை. So in this world, the grace of our Lord is somewhere else, just higher and higher. அருமையான அந்த கிருபையை, the lovable grace, அதிசயமான அந்த கிருபையை, wonderful grace, முடிவில்லாத அந்த கிருபையை, there is no for that grace, மிகுந்த அந்த கிருபையை, awesome grace of Lord, உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் இந்த காலை பொழுதிலே கர்த்தர் தர விரும்புகிறார். that this morning that grace Lord wants to give it to you. எனக்கு அன்பானவர்களே, அவருடைய கிருபை எப்படிப்பட்டது, எந்த சூழ்நிலையில் அவர் தன்னுடைய கிருபையை உங்களுக்கும் எனக்கும் தர விரும்புகிறார் என்பதை 3 காரியமாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். So I would like to today tell you with 3 situations from Bible, how or what situations Lord is giving us that
His grace. எனக்கு அன்பானவர்களே, வேதாகமத்திலே 3 சம்பவங்கள் வித்தியாசமான கோணங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நான் வாசிக்க முடியும். So we can read 3 different things with different perspectives in Bible. எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த வேத பகுதிகள் எல்லாம் இன்றைக்கு காலையிலே நம்முடைய சபையிலே வேத தியானங்களாக கொடுக்கப்பட்ட பகுதிகள். So these are the verses which was given today in our church as the verse for meditation. நாம் இந்த வேத பகுதிகளை நாம் வாசிக்க கேட்டிருக்கிறோம். So we always heard this verses. அதிலிருந்தே நான் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட ஒரு 3 காரியத்தை நான் மையப்படுத்தி பேச வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். So with those verses only I would like to give 3 perspectives or points to you all. முதலாவதாக லூக்கா எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம் 15வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலிருந்து 10வது வசனம் வரை நாம் வாசிக்க கேட்டோம். So at first it is Luke chapter 15 verse 1 to 10. இந்த வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்தை ஆண்டவர் இயேசு ஓமையாக சொல்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். So the Lord is telling us through this Luke 15 1 to 10 something. ஒரு நல்ல மேய்ப்பன் இருக்கிறான். There is a great shepherd. அந்த மேய்ப்பனுடைய மந்தையில் 100 ஆடுகள் இருக்கிறது. So he is having 100 sheep in his herd. அந்த 100 ஆடுகளிலே ஒரே ஒரு ஆடு மட்டும் காணாமல் போய் விடுகிறது. So when he is counting one day he is able to see only 99 sheep, one is not there, missing. அந்த மேய்ப்பனுடைய மனநிலை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது? So what was in the heart of the shepherd at that time? எனக்கு அன்பானவர்களே, வேதம் மிக தெளிவாக சொல்கிறது, தன்னுடைய மந்தையில் இருந்து 99 ஆடுகளின் மீது இருந்த கவலையை காட்டிலும் காணாமல் போன அந்த ஒரு ஆட்டின் மீது அவனுடைய கவனம் அதிகமாய் இருந்தது. அதற்காக அவன் அதிகமாய் கவலைப்பட்டான் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். The Bible tells us very clearly the shepherd at that point of time, more than thinking about the 99 sheep which are with him, he started feeling so sorry for the one which is missed from him. அவன் ஒரு நாளும் என்னுடைய மந்தையிலே 99 ஆடுகள் இருக்கிறதே, ஒன்றுதானே காணாமல் போனது, பரவாயில்லை என்று சொல்லி அதற்காக அவன் கவலைப்படாமல் இல்லை, அந்த ஒரு ஆட்டிற்காக அதிகமாய் கவலைப்பட்டான் என்று வேதம் சொல்கிறது. So the Bible says he is not the one who's boast about the 99 sheep. He was the one who feels so sorry, feeling so sorry, so sad about the one which is not in his heart. எனக்கு அன்பானவர்களே, அந்த கவலைப்பட்ட மேய்ப்பன் கவலைப்படுவதோடு மட்டும் நிறுத்திவிடாமல் காணாமல் போன அந்த ஒரு ஆடிற்காக அலைந்து திரிந்து காடுகளிலும் மேடுகளிலும் அலைந்து திரிந்து அந்த ஆட்டை தேடி கண்டுபிடித்ததாக வேதாகமத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். So we can read further. If you read further, it says he is not only stopped there for feeling sorry for the one which is missing. He went ahead and searched for that missing sheep. அந்த நல்ல மேய்ப்பனுக்கு தன்னுடைய மந்தையில் இருந்த எந்த ஒரு ஆடையும் இழந்து விடுவதற்கு விருப்பமில்லை. The shepherd, he was the one, he always had in mind that he should never miss even one of the lamb from his herd. ஏனென்று சொன்னால் அவன்தான் நல்ல மேய்ப்பனாய் இருக்கிறான். Why? Because he is called as a good shepherd. எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிற உங்களுக்கு நான் உற்சாகப்படுத்தும்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்ல விரும்புகிறேன். உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு நல்ல மேய்ப்பன் இருக்கிறார், அவருக்கு பெயர் இயேசு. So today I would like to encourage you all by saying this, that you and me, we have a good shepherd with us. His name is Jesus Christ. சில நேரங்களிலே நம்மை குறித்து கவலைப்படுவதற்கு இந்த உலகத்தில் நம்மை சுற்றி இருக்கிற உறவுகள் யாரும் இல்லாமல் இருக்கலாம். Sometimes we may feel that, or we come into a situation there would not be even a single person to think about us. பல நேரங்களில் இந்த உலகத்தின் உறவுகள் நாம் வேதனைப்படும் பொழுது, நாம் சஞ்சலப்படும் பொழுது, நாம் கைவிடப்படும் பொழுது கைகொட்டி சிரிக்கிற உலக உறவுகளாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனால் உண்மையான ஒரே ஒரு உறவு இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது. அந்த உறவு இயேசுவின் உறவு. அந்த உறவு உங்களுக்காக எனக்காக பரிதபிக்கிறது. So it's always like when we are down and when we have nothing to eat, or when we go through very toughest time in our life, if we just look around us, all the relatives, those who are with us, our friends, whoever it is, they are not the one who is going to be with us or feeling sorry for us, but we have the one who is the Lord Jesus Christ. He is always thinking about us. எனக்கு அன்பானவர்களே, அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மேய்ப்பனை கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். So the Lord has this time given us
such a wonderful, awesome, good shepherd to us. ஆகவே இன்றைக்கு காலை நேரத்தில் நான் முதலாவது உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறது, தேவனுடைய கிருபையை அவர் நமக்கு தர விரும்புகிறார். எந்த சூழ்நிலையில், பல நேரங்களில் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்வில் அவரோடு நமக்கு இருக்கிற உறவில் விரிசல் ஏற்படும் பொழுது அதை அப்படியே விட்டுவிடாமல் அந்த விரிசலை சரிப்படுத்தி அவர் நம்மை அவரோடு கூட இணைத்துக் கொள்வதற்கு துடிக்கிறார். So we tend to fall sometimes, whether it is spiritual life, especially in our spiritual life. But our Lord is the Lord who always wants to fill the gap between you and Lord, and He wants to grab you towards Him. அவருடைய மந்தையில் இருக்கிற நீங்களும் நானும் ஒரு நாளும் தவறி போவதையோ, கைவிடப்படுவதையோ, அழிந்து போவதையோ, சீரழிந்து போவதையோ அவர் விரும்புவதில்லை. அப்படி அவருடைய மந்தையிலிருந்து விலகும் பொழுது அவர் பரிதபித்து துடியாய் துடித்து தன்னுடைய மந்தைக்குள் அந்த காணாமல் போன ஆடை சேர்த்துக் கொண்டதை போல உங்களையும் என்னையும் அவருடைய அன்பின் வளையத்திற்குள் உறவுக்குள் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். We are united by Lord's love. So whenever we go out of that circle, our Lord is the Lord who always comes and search for us, and He wishes to join us and put us back in that circle. எனக்கு அன்பானவர்களே, அப்படிப்பட்டதான அந்த இழந்து போன அந்த உறவில், காணாமல் போன அந்த உறவில் நாம் மறுபடியும் புதுப்பிக்கப்பட்ட அந்த உன்னத உறவிற்குள் வருவதே அவர் நமக்கு தருகிற பெரிய கிருபை. So here we come. We are going to see about the grace. We tend to fall. We go out of the circle of Lord's love. Now this is the grace of Lord which fills us to help us to go back into the circle. ஒருவேளை இந்த கால நேரத்தில் இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய மனதிற்குள், நான் சரியாக ஜெபிக்கவில்லை, நான் சரியாக ஆண்டவரை தேடவில்லை, நான் சரியாக வேதத்தை வாசிக்கவில்லை, முன்போல என்னால் தேவனோடு கூட அதிகமாய் நெருங்க முடியவில்லை என்று சொல்லுகிற அந்த மன சஞ்சலத்திற்குள், மன உறுத்தலோடு கூட இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பீர்களானால், so today morning you may be the one who has got lot of disturbance in you by thinking that, see, I just went away from Lord. I'm not able to pray like before. I'm not able to read Bible verses like before. இன்றைக்கு இந்த எதிர்மறையான இந்த லாக்டவுன் காலத்துல சபைகள் பூட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த நேரத்துல, தேவனை ஒன்று கூடி ஆராதிக்க முடியாத நேரத்துல பல எதிர்மறையான சம்பவங்களை நம்முடைய கண்கள் கண்டது நிமித்தம் ஒரு ஆவிக்குரிய சோர்வு உங்கள் மனதில் ஏற்பட்டிருக்குமானால், so if you feel that there is a downcast in you, like in your spiritual life, because of the current situation of this pandemic, எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த காலை நேரத்தில் நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். அப்படி அல்ல, நீங்கள் ஒருவேளை தடுமாறி இருந்தாலும், ஒருவேளை தேவனை ஜெபிக்கிற அந்த அனுபவத்தை, தேவனை தேடுகிற அந்த அனுபவத்தை மறந்திருந்தாலும், நான் இந்த காலை நேரத்தில் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். நீங்கள் மறந்தாலும் அவர் உங்களை மறப்பதாக இல்லை. Praise God. So this morning I would like to encourage you all by saying, the Lord is the Lord who never forgets you, even if you forget Him because of anything in this world. எனக்கு அன்பானவர்களே, வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது, சிறியானவள் தன் கற்பத்தின் பாலகனை மறப்பாளோ, அவள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை. The Bible says very clearly, even your mother can forsake or forget the child, her child, but the Lord says, I never forget you. சில நேரங்களில் நமக்கு பிரியமானவர்கள் யாரோ ஒருவருடைய இழப்பு நம்முடைய மனதை பாதித்திருக்கலாம். ஒருவேளை நேற்றைக்கு இரவு கூட நீங்கள் உங்கள் மனதில் இப்படி புலம்பி இருக்கலாம், கர்த்தர் என்னை மறந்தாரோ, கர்த்தர் என்னை கைவிட்டாரோ, ஐயோ நான் ஆண்டவரை விட்டு வெகு தூரம் போய்விட்டேனோ என்று சொல்லி நீங்கள் உங்கள் மனதிலே சஞ்சலப்பட்டிருக்கலாம். எனக்கு அன்பானவர்களே, ஒருவேளை நீங்கள் தேவனை விட்டு வெகு தூரம் போனதை போல உங்கள் மனதில் தோன்றலாம். உங்கள் ஆவி கண்களை திறந்து பாருங்கள். நீங்கள் எங்கே போனாலும் அவர் உங்களை நேசிக்கிறபடினால் உங்கள் அருகிலே அவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார். So you may be in a situation today, even yesterday night you might have thought, I went away from Lord, I'm not near my God, or the Lord forgets me. But keep this in mind. I would like to encourage you, the Lord is the Lord who never forgets you. எனக்கு அன்பானவர்களே, உலகத்தின் பார்வையில் நீங்கள் காணாமல் போனவர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் உன்னதரின் பார்வையில் நீங்கள் ஒரு நாளும் காணாமல் போவது இல்லை. ஏனென்றால் அவருடைய கண்கள் எப்பொழுதும் உங்களை நோக்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. அவருடைய பார்வை எப்பொழுதும் உங்கள் மேல் விழுந்து கொண்டே இருக்கிறது. The world may not see you, the world may not see
the seeds which you sow, but it is the Lord who always sees you. ஆகவே இந்த கால நேரத்துல முதலாவதாக காணாமல் போன அந்த ஆடு எப்படி மீண்டு வருவதற்கு அந்த மேய்ப்பன் அந்த ஆட்டின் மீது கவனம் வைத்தானோ, அதை போல காணாமல் போன சிதறடிக்கப்பட்ட நெருக்கி போட்டப்பட்ட உங்கள் வாழ்வை மறுபடியும் அவருடைய அன்பின் வளையத்திற்குள் எடுத்துக்கொள்ள அவர் உதவி செய்கிறாரே, அதுவே அவர் உங்களுக்கு தருகிற கிருபை. So today, this morning, you may be away from Lord because of any situations in life, but it is Lord's grace. With His abundant grace, He would like to get you back into His love. ஆகவே இரண்டாவதாக நான் இன்னொரு காரியத்தை உங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். So I would like to share one more, the second thing. எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 2வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலிருந்து 12வது வசனம் வரை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, So if we read Ephesians chapter 2 verses from 1 to 12, அங்கே ஆண்டவருடைய வார்த்தை சில வாக்கியங்கள் நம்மை உற்சாகப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது, அந்த வார்த்தைகள் நம்மை பலப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். So those words, if you read, those are the words from Lord which strengthen us, gives us the energy. என கண்பானவர்களே, எபேசியர் 2வது அதிகாரத்தில் நீங்கள் வேத வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது விதமாய் வேதம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டது தேவனுடைய கிருபையினால். It says you met salvation, you are saved because of His grace. என கண்பானவர்களே, நீங்கள் இன்றைக்கு பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற இந்த வாழ்க்கை என்பது அவர் உங்களுக்கு தந்த ஈவு பரிசு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It says clearly, the life whatever you have now is the gift from Lord. என கண்பானவர்களே, நீங்கள் ஆண்டவருடைய அன்பின் வளையத்திற்குள் வந்திருப்பது என்பது எதேச்சியான ஒன்றானது அல்ல, அது ஆதியினத்திலே தேவன் தீர்மானம் பண்ணி வைத்த ஒன்று. So you are at this place today, saved by the Lord. This is not happened just by in something, like it is predefined by the Lord. என கண்பானவர்களே, நான் தைரியமாய் சொல்ல முடியும், இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதனும் காணக்கூடாத கண்டுபிடிக்க முடியாத உளையான சேற்றுக்குள் கிடந்த என்னை அவருடைய விலையேறப்பட்ட மகிமையான கண்கள் என்னை கண்டுபிடித்தது என்று நான் சொல்லுவேன். I can say boldly this morning, like people may not know me as a person, but the Lord who knows whatever I went through, I was in a which situation which is not good. என கண்பானவர்களே, இப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட என் வாழ்வில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்குவதற்கு அவர் என்னை முழுவதுமாக சுத்திகரித்தார். என்னுடைய பாவங்கள் அற, என்னுடைய அக்கிரமங்கள் மாற அவருடைய விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினால் என்னை சுத்திகரித்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The Bible says clearly, I was in sin, I was surrounded by mistakes. Lord came into my life and He sanctified me, purified me. எபேசியர் 2வது அதிகாரம் 13வது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால், if you read Ephesians chapter 2 verse 13, முன்னே தூரமாய் இருந்த நீங்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் கிறிஸ்து இயேசுவின் இரத்தத்தினால் சமீபமானீர்கள். You were away from Lord before, but now you are so close with Lord because of Lord Jesus' blood. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே சமீபமானீர்கள். Because of the pure blood of Jesus Christ, you are so close to Lord. என கண்பானவர்களே, வேதம் சொல்லுது, இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை. It says clearly, like there is no sin will not be purified without blood of anyone. என கண்பானவர்களே, இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே அவர் என்னுடைய பாவ சாப காரியங்களுக்காக அவருடைய விலையேற பெற்ற இரத்தத்தை இந்த பூமியிலே சிந்தினார். Lord shed His blood, which cannot be matched with anything, just to purify me, purify clean my sins and mistakes. எனக்கு அன்பானவர்களே, அந்த விலையேற பெற்ற அந்த இரத்தம் என் வாழ்வில் இருந்த என்னுடைய எல்லா அருவருப்புகள் இருந்தும் என்னை மீட்டெடுத்திருக்கிறது. So that Lord's blood had saved me from all my sins and mistakes. அது மட்டுமல்ல, தூரத்தில் இருந்த என்னை கிறிஸ்துவின் அருகில் கொண்டு வந்து சேர்த்தது அவருடைய இரத்தம். It is not only that, it is because of the Lord Jesus Christ's blood, I was away from Lord, now it has brought me close to my Jesus. இந்த இரத்தம் மூன்றாவது ஒரு காரியத்தையும் செய்கிறது. இன்றளவும் எனக்காக அது பரிந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது. Even today, this is also doing the third thing. Even now, when I fall down, whenever I fall down, it is the blood of Jesus Christ who is always speaking
because, for me. எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த இரத்தம் என்னை கழுவி சுத்திகரிக்கிறது. இந்த இரத்தம் கிறிஸ்துவின் அருகில் என்னை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது. இந்த இரத்தம் எனக்காக பரிந்து பேசுகிறது. So this is a blood which cleansing me, and this is the Lord Jesus Christ blood which is getting me back close to Lord, and it is the blood of Jesus Christ which is always speaking for me. பிரியமானவர்களே, இந்த அப்பிரயோஜனமான அழுக்கான கந்தையான நீதி இல்லாத அருவருப்பான இந்த ஒரு மனிதனுக்காக விலையேற பெற்ற இரத்தம் இந்த பூமியிலே சிந்தப்பட்டதென்றால் அது அவர் எனக்கு தந்த கிருபையின் அடையாளம். The Lord's blood cannot be matched with anything. So that Lord's blood has been shed in this world just to save me, the man or the human being, we who is so bad. நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு விஷயத்தை மனதிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த உலகத்தில் என்னிடத்தில் சம்பாதித்து வைப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை. பணம் இல்லை, ஆஸ்தி இல்லை, அந்தஸ்து இல்லை, மரியாதை இல்லை, வேலை இல்லை. ஆனால் எனக்கு ஒன்று இருக்கிறது, அது இயேசுவின் இரத்தமாய் இருக்கிறது. So you always have to keep this in mind. In this world, it is not that I came into this world to earn money, have prosperities, live a very good life, eat good foods. It's always that I need to move towards the blood of Jesus Christ. ஐயா, நான் ஆண்டவருடைய கண்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். அவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதினால் அவருடைய பரிசாக இந்த உலக வாழ்க்கையில் நான் மகிமைக்குரியவனாக வாழும்படிக்கு, அங்கீகாரத்தோடு கூட வாழும்படிக்கு அவருடைய விலையேற பெற்ற இரத்தம் எனக்காக சிந்தப்பட்டிருக்கிறது. In this world, Lord found me. After he found me, he shed his blood to cleanse me, and because of that he gave his grace to me. எனக்கு அன்பானவர்களே, அவர் கண்டுபிடித்திருக்கிறார். அந்த கண்டுபிடிக்கப்பட்டவன் என்பதற்கான அடையாளமாய் அவருடைய இரத்தத்தை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அந்த இரத்தம் என் வாழ்வில் அவருடைய கிருபையை எனக்கு நினைப்பூட்டுகிறது. So he found me. So the sign for the thing how Lord found me is Lord's blood. Because of that blood, today I'm standing before you all. அந்த இரத்தம் இன்றைக்கும் உங்களுக்காக எனக்காக பரிந்து பேசுகிறதுனால் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும், நான் கைவிடப்பட்டவன் அல்ல. அவருடைய கிருபையின் இரத்தம் என் மீது இருக்கிறது. அவருடைய கிருபையின் இரத்தம் என் தலைமுறையின் மீது இருக்கிறது. அவருடைய கிருபையின் இரத்தம் என்னை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறது. So you have to say today that the Lord's blood is upon me. It's there upon my generation. It is there upon my life. It is there given me authority to live in this world. எனக்கு அன்பானவர்களே, மூன்றாவதாக ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லி முடித்து உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். So I would like to say the third thing, and I would like to finish this and pray for you all. லூக்கா 1வது அதிகாரத்தில் ஒரு சம்பவத்தை வாசிக்கிறோம். So we can read our situation in Luke chapter 1. verse 28வது வசனத்திலிருந்து நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால், if you read from verse 28, 28, 29, 30 ஆகிய வசனங்களிலே வேதம் இவ்விதமாக சொல்கிறது. in verse 28, 29, 30 it says like this. அவள் இருந்த வீட்டிலே தேவ தூதன் பிரவேசித்து, கிருபை பெற்றவளே வாழ்க, கர்த்தர் உன்னோடே கூட இருக்கிறார், ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றான் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். So it is written this way, where she is, there Lord came and he said that you are the one who is blessed. எனக்கு அன்பானவர்களே, கிருபை பெற்றவளே என்று மரியாளை தேவதூதன் வாழ்த்துகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். We could see the angel of Lord is blessing Mary by saying this word, you are the one who has got Lord's mercy. எனக்கு அன்பானவர்களே, நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஏன் இந்த கிருபையை தேவன் என் வாழ்வில் தர விரும்புகிறார், எதனால் இந்த கிருபை எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் முதலாவது நான் சொன்னேன், இந்த கிருபை தான் காணாமல் போன என்னை அவருடைய அன்பின் மந்தைக்குள் சேர்த்திருக்கிறது. இரண்டாவது சொன்னேன், இந்த கிருபை தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட என் மீது அவருடைய விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தை கொடுத்து என்னை சுத்திகரிக்கிறது. மூன்றாவது, இந்த கிருபை தான் என்னை அவருடைய திட்டத்துக்குள் நிறுத்தி இருக்கிறார் என்பதை புரிய வைக்கிறது. So you should understand that very clearly, why Lord is giving us his grace. I told you in the beginning itself, three things. The Lord has blessed me with his grace, and because of this grace Lord found me. Because of this grace he blessed me, and because of this grace he is saying that he has plan in my life. பிரியமானவர்களே, இங்கே மரியாளை குறித்து தேவன் ஆதினத்திலே ஒரு திட்டத்தை வைத்திருந்தார்.
So Lord had a plan for Mariel at the beginning itself, Mary. அந்த திட்டம் நிறைவேறும் போது தேவதூதன் சொல்கிறான், நீ தேவனுடைய திட்டத்துக்குள் ஏற்கனவே முன்குறிக்கப்பட்டதினாலே, அந்த திட்டத்தின் வளையத்துக்குள் நீ நிறுத்தப்பட்டதினாலே நீ கிருபை பெற்றவள் என்று சொல்கிறான். So it says, when that plan of Lord on Mary came into pass, it says that you are the one, Mary, who is blessed, who got the grace of Lord. இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசுவாராக. நீங்கள் தனித்து விடப்பட்டவர்கள் அல்ல, எதிர்காலம் இல்லாமல் நிற்கக்கூடியவர்கள் அல்ல. உங்களுக்கென்று ஒரு எதிர்காலம் இருக்கிறது. ஏனென்றால் உங்களை குறித்து தேவன் ஆதினத்தில் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். So this morning I would like to encourage you all, and you should understand that you are not alone. ஆகவே இன்றைக்கு காலையில உங்கள் வாழ்வில் நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஏதோ எதேச்சையாக நடக்கிறது என்று சொல்லாதிருங்கள். ஏதோ பிசாசானவன் என்னை இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலைக்குள் தள்ளிவிட்டான் என்று புலம்பாதிருங்கள். இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார், உங்கள் வாழ்வில் நடக்கிற அத்துணை காரியங்களும் தேவனுடைய திட்டத்தின்படி நடக்கிறது. So Lord wants to tell you this morning one thing, that whatever is happening in your life this morning, or like in your past and your future, nothing is like happened by mistake. It's all Lord's clear plans. ஆகவே நீங்கள் தேவனுடைய திட்டத்துக்குள் இருப்பதினாலே நீங்கள் கிருபை பெற்றவர்கள். So since you are in the plan of Lord, or the Lord's plan is upon you, you are the one who is God. ஒருவேளை இது உங்களுக்கு நெருக்கடியான காலமாக இருக்கலாம். நான் சொல்லுவேன், இந்த நெருக்கடியான காலமும் தேவனுடைய திட்டம் என்றால் அந்த திட்டத்துக்குள் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் கிருபை பெற்றவர்கள். So you may be in a situation like you are dull, or like if you understand this, the Lord's grace, Lord's plan is upon you. You have the encouragement, you can have the encouragement in you that you receive the blessing of Lord. நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள் தேவனுடைய திட்டத்துக்குள் இருக்கிறபடினாலே, நீங்கள் தேவனுடைய திட்டத்துக்குள் இருந்து கிருபையை பெற்றுக்கொண்டபடினாலே, இந்த நெருக்கடிகளும் இதை விட மோசமான நெருக்கடிகளும் உங்கள் வாழ்வில் வந்தாலும் அந்த கிருபை உங்களை சேதப்படுத்த விடாது. Since you are surrounded by Lord's grace, since he has blessed you with his grace, even if you go through very tough time in your life, not only this, even if you're the one who has to face more difficulties in your future, you will not feel sorry for it. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. ஆகவே தேவனுடைய கிருபை உங்கள் வாழ்வை சூழ்ந்திருக்கிறது. அவருடைய கிருபையை உங்களுக்கு தந்து உங்களை மறுபடியும் இருந்த ஸ்தானத்தில் உயர்த்தி வைத்து உங்களை கனப்படுத்த விரும்புகிறார். The Lord wants to today surround you with his grace one more time. He wants to lift you up in your life. ஆகவே தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உங்கள் வாழ்வில் அனுதினமும் அவர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற கிருபையை நினைத்து அவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். So everyday people, Lord's lovable people, think about Lord's grace and thank him. அவருக்கு நன்றி சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள். You always give thanks to our Lord. ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுங்க, ஆண்டவரே உம்முடைய திட்டத்துக்குள் நான் இருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுங்கள். Tell the Lord that, Lord, since I am in your plan, you have a plan upon me, I am saying thanks to you. ஆண்டவரே நீர் என்னை கண்டுபிடித்ததற்காக நன்றி என்று சொல்லுங்கள். Lord, I would like to thank you for you found me. ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய இரத்தத்தினால் என்னை கழுவினதற்காக நன்றி என்று சொல்லுங்கள். Lord, I would like to thank you because you cleansed me with thy blood. ஆண்டவரே நான் மறுபடியும் உம்முடைய மந்தைக்குள் வந்து சேர்ந்ததற்காக நன்றி என்று சொல்லுங்கள். I would like to thank you for I have come close to you one more time. ஆண்டவரே உம்முடைய மந்தையிலே என்னை நீர் பாதுகாக்கிறதுக்காக நன்றி என்று சொல்லுங்கள். Lord, thank you. Tell Lord that for his security in our life. ஏனென்று சொன்னால் அந்த இதைவிட மோசமான நெருக்கடியான காலங்கள் வந்தாலும் அந்த நாளிலே காத்த அதே கிருபை இனியும் இந்த நாளிலும் காத்து கொண்டிருக்கிறது. இனியும் அந்த கிருபை உங்களுக்கு போதுமானதா இருக்கிறது. So his grace is always sufficient for you. Like the situations in this world may go worse than this, but as I said in the beginning of the message, it's always like we always surrounded by his grace. It's always sufficient to protect you and bless you. இதுவரைக்கும் நடத்தின கிருபை இனியும் உங்களை நடத்தும். It always leads you. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Let God bless you all. கண்களை மூடி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கலாம். So let's close our eyes and pray. வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின எங்கள் சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவரே, Father in heaven, இந்த காலை நேரத்திலே அருமையான தேவனுடைய சபையாரை ஜனத்தை நான் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன்.
Today, this morning, I bless all of this Lord's ஆண்டவரே people. உம்முடைய கிருபையை கொடுக்க விரும்புகிறீர் அல்லவா? Lord, you would like to give your grace to them, Lord. உம்முடைய பிள்ளைகள் அந்த கிருபையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அவர்களை தகுதிப்படுத்துவீராக. Lord, you be with them and help them to receive your grace. நீ தந்திருக்கிற கிருபைகளை நினைக்க கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக. Whatever grace you gave so far in their life, நீ தந்த கிருபைகளை அனுபவிக்க கிருபை செய்வீராக. let them receive that and let them feel it, Lord. ஒவ்வொருவருக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை வரட்டும் ஆண்டவரே. Let there be encouragement in everyone, God. தளர்ந்து போய் இருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய இருதயங்களையும் கர்த்தர் பலப்படுத்துவீராக. Lord, today you strengthen your people, Lord. நீர் ஒரு நாளும் கோபம் கொள்ளாதவர். You are the Lord who never gets angry. நீர் ஒரு நாளும் கைவிடாதவர். You never leave us, Lord. நீர் ஒரு நாளும் மறக்காதவர். You never forget us. உம்முடைய Lord. அன்பை உம்முடைய ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே. Let your people understand ஆண்டவரே your love. தடுமாறினவர்கள் வாழ்விலே ஒரு ஆண்டவரே தன்னம்பிக்கை இன்றைக்கு பிறக்கட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறேன். So today I pray, whoever fall and went away from your presence, let them come back, Lord. ஆண்டவரே அருமையான ஆண்டவரே குட் ஷெப்பர்ட் லுத்தரன் சபையாருக்காக நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். I would like to thank you, Lord, for this wonderful church. ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்தை ஆசீர்வதிப்பீராக. Lord, you bless this ministry. அருமையான போதகரையும் அவருடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பீராக. Lord, you bless the ministry. சமாதானம் பெருகட்டும் pastor ஆண்டவரே. and his family. Let there be peace. ஆண்டவரே பாதுகாப்பு உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. Let there be protection, O God. உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். We give everything unto your hands, இயேசுவின் Lord. நாமத்தில் பிதாவே. In Jesus' name we pray, O Father. ஆமென். Amen. ஆமென். Amen. கர்த்தர் தாமே உங்களோடு இருந்து ஆசீர்வதித்து பாதுகாப்பாராக. Let Lord be with you and bless you. உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We always pray for you. தைரியமா இருங்கள். Be strong. பாதுகாப்பா இருங்கள். Be safe. நம்பிக்கையா இருங்கள். Be with energy. நம்முடைய ஆண்டவர் பெரியவராய் இருக்கிறார். Our Lord is always the Lord who saves us. God bless you. God bless you. God bless you all. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let us say the Lord's Prayer together. கர்த்தருடைய ஜெபத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்வோமாக. பரமன்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. அன்றென்று வேண்டிய எங்கள் ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் பாவ கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குட்பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை இரட்சியும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையதே. ஆமென். தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ரிசீவ் த பெனடிக்ஷன். கர்த்தரானவர் உங்களோடு இருப்பாராக. அவர் உமதாவின் இருப்பார் ராக. கர்த்தரானவர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காப்பாராக. கர்த்தரானவர் தம் திருமுகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உம் பேரிலே கிருபையாயிருப்பாராக. கர்த்தரானவர் தமது திருமுகத்தை உன்மேல் ஏறெடுத்து உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிடுவாராக. ஆமென். 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 பிராபன் சோஸ்திரம். Praise the Lord.